Good afternoon to all of you. Am I audible? Yes, Yes, sir. Good afternoon. yes, sir. Okay, so due to internet problem, today we are facing this disconnection. So right now also it get disconnected. Anyway, so we have to discuss the remaining MCQs and numericals today. So shall we start? Yes, sir. Okay, so I think last MCQ we have discussed, that is the audible range of frequency is 20 hertz to 20 kilohertz. 20 kilohertz. This is the last one we have discussed. Then we go for next. So I request everyone, you can take the screenshot when we are completing or discussing the answers. Magnetostriction method is used to produce ultrasonic waves of frequency dash dash. So here different range. Option B. Yes. 20 kilohertz to 100 kilohertz. Yes, option B is correct. Why? 20 hertz to 20 kilohertz audible range, 20 hertz to 100 hertz below audible range, and all of this is also incorrect. So about 20 kilohertz we are getting ultrasonic waves, that is Ultrasonic. magnetostriction method. Then next MCQ, the rod used in magnetostriction method for the production of ultrasonic waves is made up of dash dash. Nickel. Nickel. Yes, so iron or nickel, two things are there. Maybe iron will come or this nickel is there. So this is the correct one. Now give answer of next. If small f is the frequency of alternating current supplied to a coil producing magnetic field, then the rod kept in magnetic field vibrates with the frequency dash dash. 2F. Yes, it is the correct answer. आता हे आपण डिस्कस केलेले आठवतंय का? अल्टरनेटिंग करंटची फ्रिक्वेन्सी जर एफ असेल तर रॉडची फ्रिक्वेन्सी किती असते? 2F. 2F. हे आपण कसं बघितलेलं तर दॅट रॉड व्हायब्रेट्स ॲट ईच हाफ सायकल. ही जी AC ची सायकल आहे अल्टरनेटिंग सायकल, तर त्याच्यामध्ये ईच हाफ सायकलला तो रॉड व्हायब्रेट होतो एकदा, तर कंप्लीट सायकलला तो कितीदा व्हायब्रेट होणार? इट व्हायब्रेट ट्वाइस. 2 times. Yes, that's why it is 2F. त्यामुळे हे आन्सर करेक्ट आहे. Next, to find the depth of sea by sonar technique, dash dash waves are used. Ultrasonic. Ultrasonic. Yes, answer is ultrasonic waves. So it is simple one. So I request everyone that you take screenshot. Okay, have you taken screenshot? Shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then we go for next set. Okay. Then next one. The reverberation time is dash dash to the volume of the hall. Independent, inversely proportional, directly proportional, none of these. Directly proportional. Yes, yes, it is directly proportional. हे कसं काढलं आपण?
capital T is equal to 0.65 V divided by summation ES. V कुठे न्यूमेरिकल मध्ये, त्यामुळे ते काय असणार आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार आहे. गेटिंग दिस? Yes, sir. Then next, to have good sound effect inside a hall, options are: the reverberation time has to be as large as possible, the reverberation time has to be 0, the hall should not have any sound absorbing material, the reverberation time has to be optimum. D. What is the answer? D. Yes, optimum reverberation time. हा word आपण त्यावेळेस डिस्कस केलेला आहे. Neither too large nor too small. It should be optimum. Then next, give me the answer. Optimum reverberation time for music is dash dash. A. 0.5 to 1 second. 0.5 to 1 second. Okay, are you sure? Yes, sir. Optimum reverberation time for music is 0.5 to 1 second. Sir, option C. yes, it is option C, 1 to 2 second. And next I will continue. For speech it is Option A. Yes, sir. for speech it is 0.5 to 1 second. ठीक आहे. So don't get confused in this. आपण जे रिक्वायरमेंट सांगितली त्यामध्ये चौथी रिक्वायरमेंट आहे, त्यात हे मेन्शन केलंय की फॉर म्युझिक इट इज 1 to 2 सेकंड, फॉर स्पीच इट इज 0.5 to 1 सेकंड. गेटिंग दिस? Yes, sir. ठीक आहे. तर हे कन्फ्युजन करू नका. वाटल्यास तुम्ही लक्षात ठेवू शकता, एखादा गाण्याचा प्रोग्राम चालू आहे, एखादं गाणं चालू आहे 1 to 2 सेकंड, लिंक करा. एखादं भाषण चालू आहे 0.5 to 1 सेकंड. ओके, so it is a simple and easy, unnecessarily don't mix it. For music it is 1 to 2 second, for speech it is 0.5 to 1 second. Next, ultrasonic waves have frequency dash dash. Above audible range. range. Yes, it is above audible range. Audible range. It's correct. The next, ultrasonic waves are produced by utilizing dash dash effect. Piezoelectric effect. Piezoelectric effect. Yes, Electric yes, effect. it is right one. Piezoelectric effect. तर इथे लक्षात ठेवा की प्रोड्युस्ड बाय, ठीक आहे, म्हणजे प्रोडक्शन मेथड्स आहेत तर त्या दोनच आहेत, मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन आणि पिझोइलेक्ट्रिक. Piezoelectric. डिटेक्शन मेथड्स आहेत तर त्या वेगवेगळ्या आहेत, 4 मेथड्स आहेत. ठीक आहे. सो आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. दीज आर आवर आन्सर्स फॉर MCQs. Okay, then we go for now next. Okay, next setup. Ultrasonic waves travel with a velocity dash dash equal to velocity of light, more than velocity of sound waves, equal to velocity of sound waves, less than velocity of sound waves. So Equal here, to the velocity of C. sound. yes, C. option C is correct one. त्याची velocity असते तर ती सेम असते, लाईटच्या संबंध नाही, जास्त नाही, साऊंड वेव्ह पेक्षा कमी सुद्धा नाही. Next, you can give answer easily. Ultrasonic waves produced in a medium can be detected by, B. Kunz tube. yes, B. Kunz tube method. So telephone, Queen's, spectrometer are other options. Kunz tube is the correct one. So 4 methods are there: sensitive flame, Kunz tube, thermal detector, and piezoelectric. Next, the waves used in sonography are dash dash. Ultrasonic. Yes, it is very simple one. Ultrasonic waves. State the correct answer. Ultrasonics are sound waves of very long wavelength, very high frequency, faster than sound waves, moving with the velocity of light. So here answer is they are highly energetic. That's why they are having high frequency. Yes, so it is the correct one. They are having very high frequency. Next, the persistence of audible sound after the source has stopped to emit sound is known as dash dash. What is the answer? Reverberation. Yes, it's a definition of reverberation. Then next, the time taken by sound to fall to 1 millionth of its intensity just before the source is cut off
is known as dash dash. Reverberation time. Reverberation time. Reverberation Yes, time. yes, it is related to time. So this is definitely the reverberation time. So these are the answers for different MCQs. So take screenshot of this. Okay. Then we move to the next setup. Okay, the absorption coefficient is measured in, what is the option? C. Yes. C answer is correct one, open window unit or capital OWU. Next, sonar stands for, Sound Option A. A. yes, option A is correct. Sound navigation and ranging. It is correct one. Then next, the ultrasonic waves exhibit dash dash. Large diffraction effect, negligible diffraction effect, very long wavelength, faster speed than sound waves. So what is the third requirement? आपली तिसरी requirement काय आठवते का? Basic sorry, properties of ultrasonic waves मधली third properties. B. Negligible diffraction effect. Yes, it is correct one. Due to their small wavelength, diffraction is negligible. आठवते का हे? तिसरी property आपली. Due to small wavelength, diffraction is negligible. Hence, we can transmit them for the longer distances. अशा आपल्या वेगवेगळ्या properties होत्या. Okay. Next, the sound waves with frequency greater than 20 kilohertz are called as, Ultrasonic C. waves. Ultrasonic waves. okay, so it is also simple one, ultrasonic waves. So you can take screenshot of this. Okay, so we are now close to these things. Then next, according to Sabin, reverberation time is directly proportional to dash dash. According to Sabin, reverberation time is directly proportional to dash dash. What is the option? Am I audible? So C. What is the option? हे का असला प्रश्न आला की काय करायचं, लगेच रिव्हर्बरेशन टाइमचे इक्वेशन लिहायचं 0.165 किंवा कॉन्स्टंट इंटू व्ही डिवायडेड बाय समेशन एस. ठीक आहे, आता यात काय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, काय इनव्हर्सली Volume. प्रोपोर्शनल? यस Volume. यस, व्हॉल्यूम. न्यूमरेटरला काय तर व्हॉल्यूम आहे, तर त्यामुळं येस. व्हॉट इज द आन्सर? व्हॉल्यूम. ठीक आहे, त्यामुळं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हॉल्यूमच आहे, फक्त इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया आणि ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. ओके, नेक्स्ट नाव try to give the answer. Sound waves having the following frequencies are audible to human beings. C. 5,000 hertz. 5,000. Yes, it is correct one. 5,000 hertz. 5 hertz म्हणजे इन्फ्रासोनिक मध्ये येणार, 27 आणि 50,000 म्हणजे अल्ट्रासोनिक मध्ये येणार. Okay. To find the depth of sea by sonar technique, dash dash waves are used.
Ultrasonic. And the last one, the sound waves with frequency less than 20 hertz are called as dash dash. Infrasonic. Infrasonic. Infrasonic waves. So it is correct one. ते 445 तर हे आपण different MCQs बघितले. You can take screenshot of this. Different MCQs are there. ठीक आहे, लक्षात आले ते हे सगळे? Yes, sir. Yes, sir. तर काही जण लेट जॉईन झालेले आहेत, तर मी त्यांच्यासाठी परत एकदा हे फास्ट मध्ये रिपीट करतो. ठीक आहे, आपण पहिल्यापासूनच बघूया. द वॉल्स ऑफ द हॉल बिल्ड फॉर म्युझिक कन्सर्न शुड रिफ्लेक्ट द साऊंड. हे ऑप्शन आहे करेक्ट. त्यानंतर नेक्स्ट सेव्हन्थ फॉर्म्युला इज ऑल ऑफ दिस करेक्ट वन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. याच्यामध्ये काय तर D. डी सेम Same वेलोसिटी ऍट velocity. साऊंड वेव्स. ऑडिबल रेंज काय सी C. 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स. मॅग्नेट रिस्ट्रिक्शन मेथड मध्ये जी अल्ट्रासॉनिक वेव्स प्रोड्यूस होतात त्याची फ्रिक्वेन्सी काय तर ऑप्शन B. बी 20 किलो हर्ट्स टू 100 किलो हर्ट्स. ही ऑडिबल रेंज आहे, ही इन्फ्रासॉनिक रेंज आहे. ऑल ऑफ दिस इनकरेक्ट आहे. त्यानंतर जो आपण रॉड यूज करतो मॅग्नेट रिस्ट्रिक्शन मेथडला तो कशापासून बनलेला असतो तर Nickel. निकेल पासून बनलेला असतो. स्मॉल एफ जर फ्रिक्वेन्सी असेल अल्टरनेटिंग करंटची तर रॉडचं व्हायब्रेशन कितीच्या फ्रिक्वेन्सीने होणार तर त्याच्या डबल 2F. होणार. त्यामुळे 2F इज द करेक्ट वन. देन सोनार टेक्निक यूज करण्यासाठी आपण अल्ट्रासॉनिक वेव्ज आहेत त्या वापरतो. रिव्हर्बरेशन टाइम जो असतो तर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो कशाशी व्हॉल्यूमशी. मग अशी तुम्ही बघितलं की ह्या फक्त उलटा एमसीक्यू आहे. इथं डायरेक्टली विचारले आणि तिथं कशाशी डायरेक्टली विचारले. ठीक आहे, तर याचे आन्सर येते व्हॉल्यूम आणि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. त्यानंतर टू हॅव गुड साऊंड इफेक्ट इनसाइड ए हॉल ऑप्टिमम रिव्हर्बरेशन टाइम मेंटेन केला पाहिजे. म्युझिक साठी 1 to 2 सेकंद, स्पीच साठी 0.5 to 1 सेकंद असतो रिव्हर्बरेशन टाइम. देन अल्ट्रासॉनिक वेव्स have frequency above the audible range. Ultrasonic waves are produced by piezoelectric effect. Ultrasonic waves travel with a velocity equal to velocity of sound waves. Then आपण याला कसे डिटेक्ट करतो तर कोन्स ट्यूब मेथड यूज करून डिटेक्ट करतो. सोनोग्राफी साठी आपण काय वापरतो तर अल्ट्रासॉनिक वेव्स वापरतो. त्यानंतर करेक्ट आन्सर मध्ये येते काय त्याची फ्रिक्वेन्सी हाय असते, वेव्हलेंथ ही लो असते आणि फ्रिक्वेन्सी हाय असते. त्याच्यानंतर फास्टर दॅन वेलोसिटी लाईट हे सगळं आहे ते इनकरेक्ट आहे. देन द परसिस्टन्स ऑफ ऑडिबल साऊंड ही कशाची डेफिनेशन आहे तर रिव्हर्बरेशनची डेफिनेशन आहे. त्यानंतर ही टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशनची डेफिनेशन आहे. देन ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंटचं युनिट तुम्हाला माहिती ओपन विंडो युनिट म्हणजे OWU. सोनार म्हणजे काय तर साऊंड नेव्हिगेशन अँड रेंजिंग हे आपण ऍप्लिकेशन्स मध्ये बघितलेले. देन अल्ट्रासॉनिक वेव्स एक्झिबिट निग्लिजिबल डिफ्रॅक्शन इफेक्ट. त्याची वेव्हलेंथ आहे तर ती स्मॉल आहे, ड्यू टू दर स्मॉल वेव्हलेंथ डिफ्रॅक्शन इज निग्लिजिबल. त्यानंतर ज्या वेव्स ग्रेटर दॅन 20 किलो हर्ट्ज असतात त्याला आपण म्हणतो अल्ट्रासॉनिक वेव्स. आत्ताच आपण बघितलं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कशाला असतं व्हॉल्यूमला असतं. देन साऊंड वेव्स हॅव्हिंग द फॉलोइंग फ्रिक्वेन्सीज आर ऑडिबल टू ह्युमन बीइंग्स तर 5000 हर्ट्ज हे त्याचे आन्सर आहे. सोनार टेक्निक साठी अल्ट्रासॉनिक वेव्स यूज करतो आपण आणि बिलो 20 हर्ट्ज जे आहे त्याला आपण म्हणतो इन्फ्रासॉनिक वेव्स. ओके, गेटिंग दीज आन्सर्स? Yes, sir. ठीक आहे. नाउ we move to the numericals. So some numericals are there, we have to discuss it one by one. So let us start with the first one. I read it. हे सिंपल आणि इझी आहेत. कशावर बेस्ड आहेत तर आपल्या टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशनच्या इक्वेशन वर बेस्ड आहेत आणि आपण इझिली ते हँडल करू शकतो. ओके, so first a cinema hall has a volume of 7500 meter cube. What should be the total absorption in the hall?
if the reverberation time of 1.5 seconds is to be maintained. तर इथं काय काय दिलंय, a cinema hall has volume, which व्हॅल्यू आपल्याला दिली. What should be the total absorption in the hall, म्हणजे कॅपिटल A आपल्याला काढायचं आहे. If the reverberation time is 1.5 सेकंड is to be maintained. जर कॅपिटल T असेल 1.5. ठीक आहे, तर याच्यासाठी तुम्हाला इक्वेशन माहिती पाहिजे. सो वी डायरेक्टली गो टू द सोल्युशन. तर इथे तुम्ही बघू शकता गिवन थिंग्स काय काय आहेत. व्ही दिलेला आहे 7500 मीटर क्यूब, कॅपिटल टी दिलेला आहे 1.5 सेकंड. तर आपण काय करतो इथं, कॅपिटल टी जो आहे तर त्याचे इक्वेशन आपल्याला माहिती 0.165 व्ही डिवायडेड बाय समेशन एस, किंवा कॅपिटल ए ज्याला आपण म्हणतो टोटल ऍब्सॉर्प्शन, जो आपल्याला काढायचा आहे. मग आपण इथं काय केलं, सिम्पली याला शिफ्ट केलं LHS ला, टी इथे येणार RHS च्या डिनॉमिनेटर मध्ये, आणि हे कॅल्क्युलेशन केल्यावर आपल्याला व्हॅल्यू मिळते. कॅपिटल ए इज इक्वल टू 825. ओके, तर हे तुम्ही पर्सनली कॅल्क्युलेट करा आणि चेक करा हे बरोबर आहे का. याला तुम्ही युनिट देऊ शकताय, मीटर स्क्वेअर सॅबिन. मीटर स्क्वेअर सॅबिन A into S म्हणजे absorption coefficient into area of reflecting surface. So I request everyone, you can calculate it personally and check whether you are getting the value. Correct, sir. Yes, so everyone calculate. Okay, everyone is getting this. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So it is Yes, very sir. simple and easy, and simple and easy means it comes as MCQ also. ठीक आहे, तर MCQ जे आहेत ते आपण डिस्कस केलेलेच आहेत. एखादं सिंपल न्यूमेरिकल हे MCQ म्हणून सुद्धा येऊ शकतं. तर तुम्हाला याच्यासाठी याच्यात काय माहिती पाहिजे, तर पहिल्यांदा इक्वेशन, आणि इक्वेशन मधल्या गिवन क्वांटिटीज, रिमेनिंग क्वांटिटी आपण इथं काढतो. ओके, सो देन we move to now next one. आधी हे आपण रीड करूया. An auditorium of volume 6525 meter cube has reverberation time 2.1 second if the total absorbing material area in the hall is 4980 meter square. Find the coefficient of absorption. ओके, तर इथं आपल्याला स्मॉल a म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन काढायचं आहे. जर आपण सोल्युशन बघितलं तर मगाचं सेम इक्वेशन आहे, फक्त इथं आपण कॅपिटल ए च्या ऐवजी a इंटू एस लिहितोय, कारण का आपल्याला इथे काय काढायचंय, स्मॉल a ची व्हॅल्यू काढायची. ठीक आहे, परत एकदा रिपीट करतो. अन ऑडिटोरियम ऑफ व्हॉल्यूम, आपल्याला व्हॉल्यूम दिलेला आहे 6525 मीटर क्यूब, व्ही ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे. हॅज रिव्हर्बरेशन टाइम 2.1 सेकंड म्हणजे कॅपिटल टी ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे. इफ द टोटल ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल एरिया इन द हॉल इज, म्हणजे एस ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली, टोटल ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल एरिया दॅट इज सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वेअर, तर तो आपल्याला दिलेला आहे 4980 मीटर स्क्वेअर. उरलेली क्वांटिटी काय काढायची आपल्याला, फाइंड द कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन, म्हणजे स्मॉल ए ची व्हॅल्यू काढायची. कशी काढणार आपण, पहिल्यांदा इक्वेशन लिहिलं आपण, कॅपिटल टी इज इक्वल टू 0.165 व्ही डिवायडेड बाय ए इंटू एस. ए ची व्हॅल्यू काढायची, एला आपण LHS ला शिफ्ट केलं, remaining things on RHS. After putting the value, we can get the answer as 0.1029 Sabin or open window unit.
तर हे आपण इथं कॅल्क्युलेट करून चेक करू शकतो. So I request everyone you calculate it personally and check what value you are getting. Value किती ते calculate करा. Maybe it gets slightly vary. करेक्ट आहे हा. बाकीच्यांनी चेक करा काय व्हॅल्यू होती बघा तुमची स्वतःची. बरोबर आहे सर. ठीक आहे. So depends upon your calculator, digits, restriction, etc. It may be slightly vary. 0.1 something, that is also the correct one. ठीक आहे. हा टाइप लक्षात आला का? पहिल्या न्यूमेरिकल मध्ये आपण काय केलंय? पहिल्या न्यूमेरिकल मध्ये आपण कॅपिटल ए म्हणजे टोटल ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे थोडक्यात आपण ते इक्वेशन आहे ते चेक करतोय वेगवेगळ्या साइडनं. तर पहिल्यांदा आपण हे इक्वेशन आहे तर हे कन्सिडर केलं, ए ची व्हॅल्यू काढली. दुसऱ्या याच्यात आपण ए च्या ऐवजी समेशन एस किंवा ए इंटू एस हे इक्वेशन कन्सिडर करतोय आणि कॅल्क्युलेट करतोय. नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट वन. पहिल्यांदा आपण चौथं बघूया, हे पण सिंपल आहे आणि त्यानंतर आपण जरा कॉम्प्लिकेटेड कंडिशन असलेलं थर्ड वन डिस्कस करू. फोर्थ इज द ॲव्हरेज रिव्हर्बरेशन टाइम ऑफ ए हॉल इज 1.5 second and the area of the interior surface is 3340 meter square. If the volume of the hall is 12,000 meter cube, find the absorption coefficient. इथे आपल्याला काय करायचं आहे तर ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट काढायचं आहे. आपल्याला टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन दिलेला आहे, एरिया दिलेला आहे म्हणजे एस ची व्हॅल्यू आणि व्हॉल्यूम दिलेलं आहे. तर आपण हे कसं काढतोय इथं. ठीक आहे. तर इथं आपण काय केलं तर या गिवन थिंग्स आहेत मागासारखंच आपण इथं इक्वेशन टाकलं. त्यानंतर ए ला आपण शिफ्ट केलं, टी ला RHS ला डिनॉमिनेटरला शिफ्ट केलं. या व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती 0.165 कॉन्स्टंट, 12,000 meter cube is our volume, 3340 is the area of reflecting surface and 1.5 is the time of reverberation. So after putting the value we can get the absorption coefficient as 0.395. तर हे लक्षात ठेवा लॉजिकली absorption coefficient आहे ते कधी सुद्धा ग्रेटर दॅन 1 नसतं. It is always less than 1. That we have discussed already. So once again I request everyone you can calculate and just check the answer. Correct, sir. Okay. So everyone is getting this. So if you have calculated this one, so I give you another value. So instead of now this 12,000, take 13,500 as new value and area take 3,500 and this as 1.7 and tell me the new answer. I have just changed the values. This is 1.7. So you just calculate and tell me what new answer. 0.374. 0.374. 0.374. 74.
हो हां. So everyone calculate, प्रत्येकाने calculate करा. This is for your practice. When you calculate personally, you get confidence that I have handled this, or I can handle this in future easily. येते का प्रत्येकाचं 0.374? Yes, sir. Okay. So shall we move to the next one? Yes, sir. ठीक है. Now third one we will discuss. First listen it carefully and then we will step by step complete this thing. For an empty hall of size 25 by 20 by 15 meter cube, the reverberation time is 3.7 seconds. Calculate the absorption coefficient of the hall. What area of the hall should be covered by the curtain so as to reduce the reverberation time to 2.5 seconds, given the absorption coefficient of curtain cloth is 0.5. ठीक आहे. तर हे मी आता डायरेक्ट आपण स्लाइड वर जायच्या ऐवजी इथे डिस्कस करू. देन यू कॅन गेट द आयडिया. फॉर एन एम्प्टी हॉल ऑफ साइज, हा एम्प्टी हॉल आहे. साइज म्हणजे आपल्याला व्हॉल्यूम दिलेला आहे 25 बाय 20 बाय 15. रिव्हर्बरेशन टाइम किती? 3.7 सेकंद. कॅल्क्युलेट द ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ द हॉल. हा आपला पहिला पॉइंट आहे. आपल्याला ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट काढायचा आहे हॉलचा. नेक्स्ट इथून परत दुसरा पार्ट चालू होतो. What area of the hall should be covered by the curtain so as to reduce the reverberation time to 2.5 seconds. आपल्याला काय काढायचं आहे? एरिया. What area of the hall should be covered by the curtain, म्हणजे पडद्याने आपण किती एरिया झाकावा so as to reduce the reverberation time to 2.5 सेकंद. म्हणजे पहिल्यांदा तो 3.7 सेकंद होता आणि आता तो 2.5 सेकंद झाला. तर किती एरिया कव्हर केल्यामुळे. गिवन काय दिले आपल्याला? ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ कर्टन क्लोथ. कर्टन क्लोथचा ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट आपल्याला दिलेला आहे. तर इथे आपल्याला काय करायचंय? तर एस काढायचा आहे. कशाचा? त्या कर्टन क्लोथचा. की आपण तेवढा एरिया कव्हर केल्यावर काय होतं? तर रिव्हर्बरेशन टाइम 3.7 चा 2.5 होतो. आर यू गेटिंग दिस प्रॉब्लेम? प्रॉब्लेम लक्षात आलाय का? देन वी गो फॉर सोल्युशन. Yes, sir. So now all these things we will discuss with solution. So here is the solution. तर याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? तर याच्यात पहिल्यांदा लक्षात घ्या की दोन कंडिशन्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये आपण या कंडिशन्स टाकून हे आन्सर्स काढलेले आहेत. तर पहिल्यापासून आपण बघूया. फॉर एन एम्प्टी हॉल ऑफ साइज. साइज म्हणजे आपल्याला व्हॉल्यूम दिलाय 20 बाय 15 बाय 10. टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन किती आहे? 3.5 सेकंद. ओके. आय थिंक इथं न्यूमेरिकल्स मध्ये टाइप करताना चुकले. 3.7 झाले का इथं? ठीक आहे. इथं 3.7 घेतलेले. तर आपण इथं जे व्हॅल्यू घेतली ती कन्सिडर करू. 3.5 सेकंद आहे. इथं टायपिंग बरोबर आहे, तिथं टायपिंग मिस्टेक असेल. तर इथं आपल्याला काय करायचं आहे? कॅल्क्युलेट द ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ द हॉल. ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट आपल्याला काढायचं आहे, म्हणजे स्मॉल ए ची व्हॅल्यू काढायची. त्याच्यासाठी आपण कॅपिटल ए काढतो पहिल्यांदा. तर या स्टेप्स समजून घ्या. मगाशी तुम्ही हे काढलेले थोडेसे याच्यात चेंजेस आहेत, ऍडिशन आहेत, ते आपण बघूया. तर हे इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहे. टोटल ऍब्सॉर्प्शन आपण कसं काढतो? कॅपिटल टी इज इक्वल टू 0.165 डिवायडेड बाय कॅपिटल ए. ए ला एलएचएस ला घेतलं, टी ला आरएचएस डिनॉमिनेटरला घेतलं
आणि आपण कॅल्क्युलेट केलं, आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळाली 141.428. तर 4 आपण इथनं पुढे कन्सिडर करतोय. 4 to 8 स्टँडर्ड आहे, तर 8 आपण इथं स्किप करतोय पुढच्या कॅल्क्युलेशनला. इट इज अ 4 वी कॅन कन्सिडर 141.42. ही स्टेप लक्षात आली का? कॅपिटल ए कसं काढलं मगाशी आपण बघितलंय हे न्यूमेरिकल मध्ये. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. ठीक आहे. आता आपल्याला इथं काय काढायला सांगितलंय हे बघा. कॅल्क्युलेट द ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ द हॉल. म्हणजे इथे दोन क्वांटिटीज काढायच्या, त्यातली पहिली आहे ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ द हॉल, म्हणजे स्मॉल ए काढायला सांगितलं. तर इथे तो कसा काढलाय बघा. आपल्याला कॅपिटल ए ची व्हॅल्यू माहिती आहे. त्यानंतर इथं आपण काय लिहिलंय, कॅपिटल ए इज नथिंग बट स्मॉल ए इंटू एस. म्हणजेच स्मॉल ए म्हणजे काय, कॅपिटल ए अपॉन एस. कॅपिटल ए ची व्हॅल्यू आपण काढलेली ऑलरेडी 141.42, ती आपण इथे ठेवली. आता एस म्हणजे काय, एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तर इथे तुम्ही बघू शकता खाली काय दिलंय, 2 into 20/15 प्लस 15/10 प्लस 20/10. आता हे कसं आलं आपण चेक करूया. तर त्याच्यासाठी आपण काय कन्सिडर करतोय, तर एक क्यूब कन्सिडर करतोय, म्हणजे तो हॉल कन्सिडर करतोय आपण. ठीक आहे. आता याचे आतले आपल्याला एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस काढायचे. हा आहे तो 15 आहे. आपण त्याच्या व्हॅल्यूज घेऊया. हा 20 आहे असं कन्सिडर करा. हा 15 आहे असं कन्सिडर करा. आणि हा 10 आहे. ठीक आहे. 20, 50 आणि 10. तर आता मला सांगा की जर आपण हे बघितलं तर हा क्यूब आहे, म्हणजे किती सरफेसेस आहेत, 6 आहेत आतनं, बरोबर आहे का? Yes. 6. आता 20/15, ठीक आहे, मी कलर चेंज करून दाखवतो. 20/15 म्हणजे आपला फ्लोअर एरिया हा किंवा कार्पेट एरिया. 20/15 हा लक्षात आला का स्क्वेअर? 20/15. पण जेवढा फ्लोअर एरिया आहे तेवढाच आपला सिलिंग एरिया, बरोबर आहे का? हे लक्षात येते? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 20/15 म्हणजे काय, फ्लोअर, पण तेवढाच सिलिंग आहे. म्हणून आपण इथे काय केलं, 2 into 20/15. लक्षात आलं का हे? Yes, sir. तसंच बाकीच्या ह्याला रिपीट होतं. म्हणजे काय, 15/10 म्हणजे ही भिंत समजा त्या वॉलची, सॉरी त्या हॉलची, आणि त्याच्या समोरची भिंत, म्हणजे या दोन जर आपण वॉल कन्सिडर केल्या तर त्याचा एरिया काय ना 15/10. इथे 15/10 15/10 रिपीट झालं, त्यामुळे 2 into 15/10 राहिलं काय, 20/10 म्हणजे समोरची आणि बॅक साईडची. ती काय येणार 20/10. ही हा जो आहे पोर्शन 20/10. म्हणजे थोडक्यात काय, तर आपण ह्याला ट्वाइस, दोन का गुणतो, तर दोन दोन सरफेस एरिया सेम आहे. याच्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल बघितलं फ्लोअर आणि सिलिंगचं, आणि त्याच्यावरून आपण काय करतोय, तर एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस म्हणजे कॅपिटल एस काढतोय. म्हणजे 2 into 20/15, then 15/10 and then 20/10. Getting these things? Yes, sir. लक्षात आलं क्वेश्चन का? मध्ये 25 दिले सर. काय झालंय? हा, मग तेच मला वाटायला लागलं इथं मिस्टेक काहीतरी झालेले आहेत लिहिताना. त्यामुळे तुम्ही एक काम करा, आता हे कॅल्क्युलेशन करून बघा किती येते व्हॅल्यू. ही 0.108 जर येत असली 20 घेऊन, तर Yes, sir. Same येते. हा, Same येते. हीच व्हॅल्यू बरोबर आहे. मग इथं काय करा, तुम्ही एक करेक्शन करून घ्यायचं. दिस इज अ 20/15/10. इथं लिहिताना चुकीचं लिहिलं गेलेलं दिसतंय. 20/15/10. आपण पहिला प्रॉब्लेम आहे त्यात काय दिलंय बघू. इथे सुद्धा चुकीचंच लिहिलेलं. ठीक आहे, ही व्हॅल्यू फक्त काढून बघा. 0.108 येते काही. Yes, sir. ठीक आहे. Same येते. मग हे वरचं आहे तर ते चुकलेलं आहे, मी इथं करेक्ट करतो. त्याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या. सो दिस इज 20/15/10. 25 ला नुसतं 10 करायचं सर. 20/15/10. ठीक आहे, ओके, गुड सजेशन. 25 ला आपण 10 करू शकतो इथं.
So this becomes 10. फक्त हा सिक्वेन्स लक्षात ठेवा 20/15/10. So this you consider as 10, that is 20/15/10 आणि जो आपला टाइम आहे तर तो 3.5 कन्सिडर करा. ओके, तर ही स्टेप लक्षात आली का? दुसरी आपण स्मॉल ए कसा काढला ते? Yes, sir. ठीक आहे. नेक्स्ट आता पुढची कंडिशन काय बघा. व्हॉट एरिया ऑफ द हॉल शुड बी कव्हर्ड बाय द कर्टन सो एज टू रिड्यूस द रिव्हर्बरेशन टाइम टू 2.5 सेकंड. म्हणजे किती एरिया जो आहे तर तो कर्टनचा कव्हर केला पाहिजे जेणेकरून काय होईल तर तो 2.5 सेकंड येईल. त्याच्यासाठी परत आपण तेच इक्वेशन घेतो. कॅपिटल टी इज इक्वल टू 0.165 व्ही डिवायडेड बाय समेशन एस. आता इथं लक्षात घ्या इथं काय दिलेलं आहे ते. ठीक आहे, इथं मी लिहितो म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या. तर टी म्हणजे काय? टी इज इक्वल टू 0.165 व्ही डिवायडेड बाय समेशन एस. समेशन एस म्हणजे काय असतं तुम्हाला सांगितलं की A1 S1 प्लस A2 S2. ठीक आहे, तर या केसमध्ये A1 S1 म्हणजे काय तर आपला एम्प्टी हॉलचा टोटल ऍब्सॉर्प्शन आहे. कुठला? हा इथं आपण काढलेला. हे लक्षात आलंय का? ठीक आहे, वरचा न्यूमरेटर तर सेमच आहे दोन्हीकडे, बरोबर आहे का? इथं बघा आणि इथं बघा सेमच आहे का? ही केस आणि ही केस. इज इट करेक्ट? Yes, sir. हा, मग चेंज काय झालं तर इथं टी होता 3.5 सेकंद, इथं आला 2.5 सेकंद. मग कशामुळे 3.5 चं 2.5 झालं तर ह्या फॅक्टर मुळे झालं. ठीक आहे, आपण काय केलं A2 S2 म्हणजे याच्यामध्ये ऍड केलं. कशाला ऍड केलं तर कर्टनचं ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट जे आपल्याला दिलेलं आहे किती 0.5 इंटू एरिया ऑफ दॅट कर्टन म्हणजे S. हा फॅक्टर म्हणजे A2 S2 आपण A1 S1 मध्ये ऍड केला आणि त्याच्यामुळे काय झालं तर 3.5 चा टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन झाला 2.5. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हे लक्षात आले का? Yes, sir. ठीक आहे, बघा पहिल्यांदा काय होतं 3.5 होता रिव्हर्बरेशन टाइम, तो आपण दुसऱ्या कंडिशन मध्ये काय घेतो 2.5. म्हणजे काय झालं तर ऍब्सॉर्प्शन जास्त झाल्यामुळं इथं टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन कमी झाला. म्हणजे काय तर डिनोमिनेटर मध्ये काहीतरी वाढलं जेणेकरून ही जी व्हॅल्यू तर ती काय झाली कमी झाली. तर तेच आपण इथे ऍड केलेले. A1 S1 याचा अर्थ काय फॉर एन एम्प्टी हॉल. न्यूमेरिकलची स्टार्ट बघा फॉर एन एम्प्टी हॉल म्हणजे एम्प्टी हॉलचा टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन काय 3.5 आहे. आता जेव्हा आपण कर्टन इन्सर्ट करतो त्यावेळेस तो किती झाला 2.5 झाला. मग कर्टनचं ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट दिलेलं आहे आपल्याला 0.5 आणि आपल्याला काय काढायचंय एरिया ऑफ दॅट कर्टन की किती एरिया कव्हर केला त्या वॉलचा कशामुळे कर्टनमुळे. तर ते आपण इथे टाकलं अँड इफ वी सॉल्व धिस देन वी कॅन गेट द आन्सर एज 113.16 मीटर स्क्वेअर. सो आय रिक्वेस्ट यू दॅट यू कॅल्क्युलेट and tell me whether you are getting this or not. तर याला काय करा तुम्ही आता या न्यूमरेटरला सगळे शिफ्ट करा LHS ला 2.5 ने त्याला मल्टिप्लाय करा आणि त्यानंतर S ला तिथे ठेवा. बाकीच्याला इकडे शिफ्ट करून तुम्ही हे कॅल्क्युलेट करून चेक करा. ऑफ कोर्स आय नो दॅट इट विल टेक द टाइम, सो टेक 5 minutes and just tell me are you getting this value. आणि याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या ज्याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यू करेक्ट केलेत. Correct, sir. करेक्ट आहे का? Yes, sir. ठीक आहे. तर इथं टायपिंग मिस्टेक आहे. 20/15/10 आहे आणि 3.5 आहे. ठीक आहे, तर हे जे न्यूमेरिकल आहे याचं वेटेज 5 मार्काचं असतं. ऑफलाईन एक्झामला ही 5 मार्काला येऊ शकते. ज्यामध्ये आपण काय काय केलं बघा. पहिल्यांदा आपण कॅपिटल ए काढला टोटल ऍब्सॉर्प्शन, त्याच्यावरून आपण स्मॉल ए काढला. इथं आपण एक्झाम्पल घेतले एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपण कशी घेतो. त्यानंतर आपण इथं टोटल ऍब्सॉर्प्शन जे आहे म्हणजे समेशन एस याच्यामध्येच परत कर्टनचं ऍब्सॉर्प्शन आणि एरिया ऍड केला. म्हणजे इथे एक्झाम्पल मी दिलं A1 S1 A2 S2.
तर A1 S1 म्हणजे आपण 141.42 ऑलरेडी काढले, त्यात आपण A2 S2 ऍड करतो म्हणजे 0.5 कोइफिशियंट आणि S2 म्हणजे एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो आपल्याला माहित नाही, पण आपल्याला टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन माहिती, व्हॉल्यूम माहिती, तर या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण टाकल्या की आपल्याला काय मिळतं, एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज कवर्ड बाय कर्टन. तर हा जो S आहे तो कर्टनचा आहे, हे लक्षात ठेवा. आणि ही व्हॅल्यू येते का चेक करा, सांगा मला. Yes, sir. ओके, थोडं कॅल्क्युलेशन केल्यावर तुम्ही इझिली ते करू शकता. So I request everyone, you mark your attendance in chat box. Have you taken screenshot of the slide? Yes, sir. Take the screenshot. Hey, Baba, sir. Okay. So we have successfully completed our first 3 chapters. 4th chapter is right now on hold regarding the syllabus percentage. So total 8 chapters are there. So out of this 4th one we have kept on hold, and I have completed my syllabus portion for first section. Now for second section, another faculty member start the section second chapter from the next lecture. So you practice all these points regarding the ISC 2. Okay, for chapter wise test also we will decide this chapter as a chapter wise test for next chapter wise test. And for ISC 2 you have the syllabus for this chapter number 3 and the next chapter which will be taught by our next faculty member. Okay, so we are concluding here our first section by keeping 4th chapter on hold, and next faculty will start the section 2nd of engineering physics. Okay, so we will conclude here.